ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। पोस्ट पाके कतल की जिम्मेवारी ली गई है तो कहा है कि डोनीवाल सठियाला ते गोपी माहल ने कतल किया है जरनैल का। यह भी कहा कि गोपी घनश्यामपुरिया गैंग का जरनैल मैंबर नहीं सी। साडे विरोधी ग्रुप जुगू खोटी ते हैरी चट्ठा दे नाल लिंक रखदा सी। हाले तक चारे नकाबपोश नहीं फड़े गए। 4 नकाबपोश कतल करन दे लई पहुंचे सी। सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां सी जदों जरनैल दा गोलियां मार के कतल किया गया। 15 सैकंड दे विच 20 तो वध राउंड फायरिंग की गई। जरनैल डिग पैंदा है लेकिन फायरिंग करनों नहीं हटते। ये तस्वीरां सामने आईयां सी अमृतसर तो। अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी ते हुण दविंदर बंबीहा ग्रुप फेसबुक ते पोस्ट पाके इस कतल की जिम्मेवारी लै रहा है। इस पोस्ट की असीं पुष्टि नहीं करते लेकिन ये पोस्ट सामने आई है जिस दे विच डोनीवाल सठियाला ते गोपी माहल ने कतल किया है। यह लिखा गया है फेसबुक के जरिए कतल की जिम्मेवारी ली गई है। कहा है कि साडे विरोधी ग्रुप जुगू खोटी ते हैरी चट्ठा दे नाल लिंक रखदा सी। गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दा मैंबर नहीं सी। 4 नकाबपोश कातल पहुंचदे ने कतल करन दे लई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 नकाबपोशां दे वल्लों यह कतल किया गया है। महज 15 सैकंड च 20 राउंड तो वध गोलियां चलाईयां गईयां ते जरनैल दा कतल कर दिता गया। जो कल सठियाला पिंड कतल हुआ है, ये कतल साडे भरा डोनीवाल सठियाला ते गोपी माहल ने कराया है। जरनैल सिंह साडे भरा गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप का मैंबर नहीं सी। इस बंदे दा साडे नाल कोई लैण देण नहीं सी। ये बंदा साडे एंटी ग्रुप जग्गू ते हैरी चट्ठा नाल लिंक रखदा सी। जो कल सठियाला पिंड कतल हुआ है, ये कतल साडे भरा डोनीवाल सठियाला ते गोपी माहल ने कराया है। जरनैल सिंह साडे भरा गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप का मैंबर नहीं सी। इस बंदे दा साडे नाल कोई लैण देण नहीं सी। ये बंदा साडे एंटी ग्रुप जग्गू ते हैरी चट्ठा नाल लिंक रखदा सी। इस वेले मेरे सहयोगी राजीव शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं अमृतसर तो। राजीव, की कुछ हुण तक जांच दे विच सामने आया? एक फेसबुक पोस्ट हुण तक सामने आई है दविंदर बंबीहा ग्रुप दे वल्लों पाई गई। हालांकि असीं इसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन वो कतल की जिम्मेवारी लै रहे ने। दूसरे पासे पुलिस अपनी जांच कर रही है। की कुछ हुण तक सामने आया है? जी बिल्कुल अर्शदीप, सब तो पहला तो मैं दसना चाहना कि कल जदों ये खबर सामने आती है तो उस वेले ही असी इस बारे जानकारी दी सी कि कितना किते इस कतल के पिछे गैंगस्टर एंगल जिहड़ा वो भी देखा जा रहा। हालांकि पुलिस की जेकर गल की जाए तो जदों उत्थे पहुंचती है सीनियर अधिकारी पहुंचते हैं, CCTV फुटेज कब्जे दे विच लई जांदी तो उस तो बाद SSP सतिंदर सिंह ने सब तो पहला न्यूज़ 18 ते ये जानकारी दी सी कि असी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੌਨੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੌਨੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਡੌਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਤੋਂ 15 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਗੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ हैरी चट्ठा का नाम लिया जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरीया का यह साथी सी और साडे खिलाफ ये काम कर रहा सी, इस करके असी इस तरीके दे नाल उसदा कतल किया। तो इस पूरे ਜਿਹੜੀਆਂ पोस्टां पाईयां गईयां ने, कुछ तस्वीरां वायरल हो रही हैं, तो उसनूं लैके भी पुलिस जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। तो कल तो ही SSP का कहना सी कि असी इस केस नूं बहुत जल्द ट्रेस करांगे क्योंकि जिहड़े लोग जिन्हां नूं पहलां ये कहा जा रहा सी कि अणपछाते हमलावर ने, तो अणपछाते हमलावरां दी पछाण जिहड़ी आ वो हो चुकी सी। दोपहर वेले इस दा दावा पुलिस वालों कर दिता गया सी, SSP ने खुद जानकारी दी सी। तो असीं हुण ये जरूर कह सकते कि इस
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਪੀ ਘਣਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਡੌਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੌਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੱਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਡੌਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 4 ਹਮਲਾਵਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸਠਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 4 FIR ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਠਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਡੂਨੀਵਾਲ ਸਠਿਆਲਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜੱਗੂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।